أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين مولانا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا مظلوم يا غريب يا شهيد بأرض كربلاء. ثم السلام عليكم يا أيها الحاضرون ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Inch'Allah, avant de commencer mon majalis, je vais vous présenter un petit marassia et Inch'Allah, nous allons continuer le majalis en français. फर्श मजलिस पे फातिमा ज़हरा लम्हा लम्हा शुमार करती हैं। ऐ अज़ादारो आओ मजलिस में, फातिमा इंतज़ार करती हैं। ऐ अज़ादारो सुनो, कह रही है सैयदा, हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। तुम अपने घर में अज़ा खाने जब सजाओगे, जज़ा रसूल से इसकी ज़रूर पाओगे। खुदा भी राज़ी रहेगा, अली भी और मैं भी, गम अपना भूल के आशूर जब मनाओगे। तुम्हारे दिल की हर एक ज़ख्म की दवा दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। अजीब हाल से आऊंगी मैं सरे महशर, खिलाऊंगी मैं वहाँ गोद में हुसैन का सर। मैं लाऊंगी मेरे अब्बास के कटे हुए हाथ, तो साथ लाशाए असगर भी और हसन का जिगर। खुदा से बाबा की उम्मत को बख्शवा दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। बवक्त असर गुलूए हुसैन कटता था, पिसर के गिर्द फिरी रूह फातिमा ज़हरा। निदाए फातिमा आती थी आहवा वेला, के चक्की पीस के मैंने हुसैन को पाला।
करो न कत्ल इससे मैं तुम्हें दुआ दूंगी करो न कत्ल इससे मैं तुम्हें दुआ दूंगी मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। Chers frères, chères sœurs, chers mu'minines, mu'minat, azadaran et Imam Hussein alayhi salam, nous voici la 4e nuit du Mahe Muharram 1442 et nous avons entamé un sujet ensemble qui était quelles sont les qualités que je dois adopter pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Car chaque jour qui passe, chaque 24 heures qui passe me rapproche du zuhur de mon imam. Je suis un shi'ayan des Ahlul Bayt, je suis un shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam. Alors, qu'est-ce que je dois faire durant ce Mahe Muharram pour adopter certaines qualités en moi, afin que l'imam me dit, Ya Cheikh, viens vers moi et fais partie de mon équipe, car c'est la vraie réussite. Tout le monde dit que nous aimons l'imam, que j'aime l'imam, je suis amoureux de mon imam. Mais la réussite, c'est quand l'imam me dit, Cheikh, je suis amoureux de toi, rejoins mon équipe. Alhamdulillah, dans le majalis d'hier, nous avions vu une qualité qui était se préparer pour la mort. Un shi'ayan des Ahlul Bayt, le shi'ayan de l'imam Mahdi alayhi salam, celui qui fait partie de l'équipe de l'imam Mahdi, il n'a pas peur de mourir. Mais aujourd'hui, nous voyons tous que la mort qui est une vérité absolue, nous avions tous peur de la mort. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Tout âme goûtera à la mort, il n'y a pas de pardon. Lorsqu'un homme est venu voir l'imam Ali alayhi salam, je résume le majalis d'hier pour entamer le majalis d'aujourd'hui, pour vous présenter une nouvelle qualité des soldats de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Lorsqu'un homme est venu voir l'imam Ali alayhi salam et a dit, Ya Amir al-Mu'minin, comment me préparer pour la mort? Comment dois-je me préparer? L'imam a dit 3 choses. Ada'ul fara'id, ijtimalul maharim, ijtinabul maharim ou ijtimalul maqarim. Faites les actes obligatoires. Faites vos wajibat, accomplissez le wajibat. Éloignez-vous des actes illicites et adoptez un bon comportement. Rasulullah avait dit à l'imam Ali alayhi salam, Ya Amir al-Mu'minin, si les actes recommandés qui est dit actes mustahab, si ces actes mustahab créent des obstacles pour accomplir le wajibat, alors Ya Amir al-Mu'minin, laissez le mustahabbat accomplir le wajibat. Chers frères, chères sœurs, pour aujourd'hui, la qualité que j'ai envie de vous parler aujourd'hui est, avant de le citer, tournons-nous vers l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Notre 5e imam, l'imam al-Baqir alayhi salam, nous cite les qualités d'un bon shia, les qualités d'un bon soldat de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Lorsqu'on a demandé à l'imam al-Baqir alayhi salam, Ya imam al-Baqir, quelles sont les qualités d'un bon shia? Comment il est un bon shia? Quelles sont les qualités d'un soldat de l'imam al-Mahdi alayhi salam? Alors notre 5e imam a dit, la première des qualités, ils sont prêts à faire des sacrifices pour les uns et les autres. Hier, lorsqu'on avait demandé à notre 11e imam, dans le majalis d'hier, notre 11e imam a dit, ils aident les autres. Malgré que eux-mêmes, ils ont besoin d'aide, ils ont leurs soucis, mais ils oublient leurs soucis et viennent en aide aux autres. L'imam Baqir, qu'est-ce qu'il a dit? Ils font des sacrifices pour les autres. Ils sont en bonne entente avec les autres. Ils se comportent d'une bonne manière. Ils ont toujours une bonne entente avec les autres. Ils ne se disputent pas, ne se fâchent pas. Ils rendent visite aux autres. Et lorsqu'ils rendent visite, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas des ribat. Ils ne font pas tormat.
Ils font pas de la médisance. Mais qu'est-ce qu'ils font? Notre cinquième imam a dit, lorsqu'ils rendent visite à nos chiites, à nos mu'minines, ils parlent de nous. Ils parlent de nous, les Ahlul Bayt alayhi salam. Ensuite, l'imam Baqir a dit, quand ils sont heureux, qui? Ces compagnons de l'imam al-Mahdi, les chiites des Ahlul Bayt. Quand ils sont heureux, ils ne font pas israf. Et quand ils sont nerveux, ils ne font pas d'injustice. Quand ils vont chez les voisins, quand ils habitent auprès de quelqu'un, ils deviennent miséricordieux pour l'autre. Ils deviennent bénédiction pour son voisin. Il devient source de bonheur pour son voisin. Et ensuite, dernière qualité, ils prônent l'union. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prônent pour l'unité. Soyez unis. Aziz Ali Muhtaram, aujourd'hui, l'une des qualités dont j'aimerais vous présenter aujourd'hui est respecter ses voisins. Rendre visite à ses voisins. Lorsque vous avez des voisins, soyez miséricordieux envers eux. Soyez bons. Vous voyez, dans ce qui est Risad al-Huquq de l'imam As-Sajjad alayhi salam, là où l'imam a énoncé 51 droits. Le droit du père, de la mère, des enfants, de l'environnement, ainsi de suite. Droit numéro 31, le droit des voisins. Quels sont mes droits envers mes voisins? Que dois-je faire pour mon voisin? Un chi'yan de l'imam Ali alayhi salam, le soldat de l'imam al-Mahdi alayhi salam, ne nuit jamais quelqu'un. Il ne nuit pas aux voisins. Il fait attention. L'imam Sajjad a dit, le premier droit pour ton voisin est, quand il vient te demander de l'aide, aide-le. Quand il vient vers toi aujourd'hui, la situation est telle que tout le monde se soucie de lui-même. On est devenu égoïste. On ne pense pas à son prochain. On ne pense pas à autrui. On ne pense pas aux voisins, à notre entourage, mais on pense à nous. Cher Azadaran et Imam Hussein alayhi salam, l'imam Sajjad a dit, le droit de ton voisin, et lorsqu'il vient te demander de l'aide, aide-le. Ensuite, si tu découvres ses défauts, cache-le. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne vais jamais le garder pour moi. Je vais le dire aux autres. Je vais faire la publicité, mais l'imam Sajjad alayhi salam a dit, deuxième droit de ton voisin, lorsque tu découvres ses défauts, cache-le. Quand il tombe malade, rends-le visite. Vas-y le voir. Allahu Akbar. Là, actuellement, lorsque je suis en train de vous parler des droits des voisins, l'imam Sajjad n'a pas précisé qu'il soit musulman ou pas. Que ce soit de n'importe quelle race, de n'importe quelle religion, il est ton voisin, tu dois lui venir en aide. Il est ton voisin, cache ses défauts. Il est ton voisin. Lorsqu'il tombe malade, rends-le visite. L'imam Sajjad alayhi salam a dit, lorsqu'il est absent, lorsqu'il est en voyage, il est hors département. Prends soin de sa maison. Prends soin de ses enfants. Mais aujourd'hui, ils partent en voyage, c'est pas grave. On ne prend pas soin. L'imam Sajjad, non. Il est votre voisin, soyez miséricordieux envers lui. Devenez miséricordieux envers lui. Et lorsqu'il n'est pas là, prenez soin de sa maison. Et enfin, l'imam alayhi salatu wassalam a dit que si tu remarques qu'il s'éloigne de toi, si tu remarques qu'il est distant envers toi, alors va le voir. Demande-lui ce qui ne va pas.
et demande-lui pardon et redevenez ensemble. Prenez l'union. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit mon shi'ayan, un shi'ayan des Ahlul Bayt, il prend l'union. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Le droit des voisins. Un jour, Janab Sayyida Fatima Zahra salamullahi alayha, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, était en train de prier Salat al-Layl, namaz al-Shab, la prière de la nuit. L'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam est en train d'observer sa maman qui est en train de prier le Salat al-Layl, le namaz al-Shab. Et l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam a regardé attentivement sa mère. L'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam écoutait attentivement sa maman. Qu'est-ce qu'elle est en train de réciter? Qu'est-ce qu'elle est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Après avoir regardé sa maman et après avoir écouté attentivement, l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam s'est dit, comme l'imam Hassan al-Mujtaba est venu voir sa maman, Ya Amma, chère mère, je suis en train de vous observer depuis un bon moment. J'ai regardé, je vous ai entendu, j'ai écouté vos invocations, vos supplications. Chère mère, j'ai remarqué une chose, vous n'avez rien demandé pour nous. Tous vos doigts, toutes vos implorations, toutes vos invocations étaient pour les autres. Vous n'avez rien demandé pour nous qui sont là dans la maison, mais vous avez demandé pour les autres. Janab Fatima Zahra sallallahu alayhi a dit, oh cher fils Hassan al-Mujtaba, al-Jar thumma ad-Dar. D'abord les voisins, ensuite nous. C'est ce que les Ahlul Bayt nous a appris. Soyez bons, soyez miséricordieux, soyez en bonne entente avec les voisins. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah a dit, plusieurs fois Jibril est venu me voir et à plusieurs reprises il m'a dit, Ya Rasulullah, faites attention à vos voisins, faites attention à vos voisins, faites attention à vos voisins, faites attention à vos voisins. De telle manière, Rasulallah a dit, Jibril est venu maintes fois me dire, m'alerter de prendre soin de mes voisins, qu'à un moment donné, j'ai pris peur que Jibril viendra me voir et me dira, Ya Rasulallah, dans la charia de l'islam, les voisins ont droit à l'héritage. Imaginez l'importance du voisin. Un riwayat de notre imam Ali alayhi salatu wassalam, et ce riwayat nous vient de Moussa ibn Isa al-Ansari. Que s'est-il passé? Moussa ibn Isa al-Ansari, Janab Moussa ibn Isa al-Ansari a dit, à Medina, une fois, on était assis dans le masjid al-Nabawi après namaz al-Asr. Et à ce moment-là, un homme est venu voir notre imam Ali alayhi salam et a dit, Ya Amir al-Mu'minin, venez-moi en aide. Aidez-moi. Imam Ali alayhi salam a dit, Ya Abu Moussa ibn Isa al-Ansari, rejoins-toi à moi, viens avec moi. Allons-y ensemble. En cours de route, Moussa ibn Isa al-Ansari, Imam Ali alayhi salam et le mu'min qui était venu demander de l'aide à notre Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam. Les trois sont en train de partir. En cours de route, le mu'min a prononcé les mots, il a dit à l'imam Ali alayhi salam, Ya Ali, voici mon problème. C'était quoi? Quel était le problème? Le mu'min a dit, à côté de chez moi, j'ai un voisin qui est lui-même musulman, qui a un dattier. Et lorsqu'il y a un vent qui passe, le dattier bouge et quelques dattes de ce dattier tombent dans mon jardin.
Ya Ali, selon l'islam, ces dates qui tombent dans mon jardin sont gasbi pour moi. J'ai pas eu l'autorisation du propriétaire pour manger ces dates. Ya Ali, venez avec moi, demandez à mon voisin qui est lui-même musulman de rendre halal, de rendre permis ces dates qui tombent dans mon jardin quand il y a un vent qui passe. Allahu Akbar. L'imam Ali alayhi salatu wassalam est venu voir le voisin et a dit: cher musulman, cher croyant, ton frère qui est musulman, ton voisin est venu me voir et m'a demandé de te demander de rendre permis, de rendre halal, de rendre mouba ces datés qui tombent dans son jardin car il y a beaucoup de vent. Le musulman, le voisin qui était musulman, a refusé catégoriquement. Ya Amir al-Mu'minin, je ne peux pas. Allahu Akbar. Je ne peux pas. Imam Ali alayhi salatu wassalam a dit aux croyants, aux musulmans, aux mu'minines: je porte garant au nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que je t'offrirai un grand jardin dans le paradis, dans le Jannat. Je porte garant au nom de Rasulullah. Imam Ali a dit non. Le voisin a dit non. Ya Amir al-Mu'minin, je ne peux pas. Je ne peux pas donner. Allahu Akbar. L'imam a dit: écoute, si tu n'acceptes pas ceci, dernière chose, donne ta maison à ce musulman, à ce croyant. En échange, je te donnerai un grand jardin, un immense jardin. Le musulman a dit, le voisin à qui appartenait le Jati a dit: oh Moussa ibn Isa, soyez témoin que Ali va m'offrir un grand jardin en échange de cette maison, si je donne cette maison à ce mu'min-là. La discussion a pris fin au moment du Maghrib. Le lendemain, pendant namaz al-subh, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô chers compagnons, voulez-vous que je vous annonce une bonne nouvelle? L'imam Ali alayhi salam a dit: Ya Rasulullah, nous souhaitons que vous nous annoncez la bonne nouvelle. Et Rasulullah a dit: Ya Amir al-Mu'minin, l'incident qui s'est passé hier, lorsque vous avez dit au voisin que donne ta maison à ce croyant et en échange je te donnerai un grand jardin. Pourquoi l'imam Ali a fait ça? Pour un mu'min. Le voisinage. L'imam Ali est venu aider le mu'min. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le sourd Layl dans le Saint-Coran en honneur de cet acte généreux de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Chers frères, chers mu'minines, un dernier hadith avant d'aller vers le Masaïb. L'imam Ali alayhi salam dit dans Nahjul Balagha: pour l'homme, le respect du voisin est égal au respect de la mère. Faites-vous mal à votre mère? Désobéissez-vous à votre mère? Non. Vous la respectez, vous la chérissez. Vous prenez tellement soin d'elle au point de ne pas lui faire du mal. L'imam Ali alayhi salam a dit: prends soin de ton voisin de la même manière que tu prends soin de ta mère. Faites attention, faites attention. Ne pas faire du mal à son voisin. Être une bénédiction pour son voisin. Être miséricordieux, en bonne entente, avoir l'union. Azadaran Imam Hussein alayhi salam. Ce dars de ne pas faire du mal aux voisins, de ne pas faire du mal, d'être miséricordieux envers les voisins. Apprenez ça de Imam Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Lorsque Janab Hur est venu voir l'imam Hussein alayhi salam. Première fois
Quand Hur a vu Imam Hussein alayhi salam, il était assoiffé à Zadaro. Lorsque l'imam a vu Hur et l'armée de Hur qui était assoiffée, l'imam a dit: Ya Abbas, faites descendre de l'eau. Faites boire de l'eau à Hur et à l'armée de Janabi Hur. Azadara l'imam Hussein alayhi salam. L'imam Hussein alayhi salam a fait boire de l'eau à l'armée de Hur. Et à un moment donné, l'imam a vu les chevaux de l'armée de Janabi Hur alayhi salam. Et l'imam Hussein a dit: faites boire de l'eau à ces chevaux-là. Ils sont assoiffés. Et l'imam était miséricordieux. L'imam a essayé de voir les pieds des chevaux tellement le sol était vraiment chaud que les chevaux n'arrivaient pas à mettre les pieds sur la terre. L'imam alayhi salam a dit, l'imam Hussein a dit: rincez, mettez de l'eau sur les pieds des chevaux afin qu'ils puissent mettre les pieds sur le sol. Zadaro. Hur ne pouvait pas oublier cela. La générosité de l'imam, être miséricordieux. Azadara l'imam Hussein alayhi salam. La nuit de Ashura, Hur est en train d'écouter les cris des enfants de l'imam al-Hussein alayhi salam. Al-Atash, 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 nous avions soif, on n'a pas d'eau. Hur était là, Hur culpabilisé. Hur était en train de lui voir entre l'enfer et le paradis. Hur disait: Ya Hur, qu'est-ce que tu as fait? Ce sont les enfants de Fatima Zahra. Ils sont là aujourd'hui, c'est toi le responsable, tu les as emmenés à Karbala. Azadara, l'imam Hussein alayhi salam, Hur appelle son fils: cher fils, viens me voir. Écoute attentivement vers les tentes de l'imam al-Hussein alayhi salam. Qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Son fils lui a dit: cher père, j'entends les enfants crier Al-Atash, Al-Atash, la soif, la soif. Zadaro Hur a dit: cher fils, j'ai pris ma décision. Le lendemain, demain matin, nous allons voir l'imam al-Hussein alayhi salam et nous allons demander pardon à l'imam Hussein alayhi salam pour tout le mal qu'on lui a fait. Zadaro, après le lendemain, le jour de Ashura, après avoir fait namaz, Hur est sorti du Khayma pour aller voir l'imam al-Hussein alayhi salam, et en cours de route, qu'est-ce qu'il voit? Ibn Murra est en train de rincer les pieds des chevaux et Hur a demandé: Murra, pourquoi tu es en train de faire ceci? Murra a dit: Ya Hur, le soleil est en train de se lever et les chevaux n'arrivent pas à mettre les pieds au sol. Hur a dit: Ibn Murra, si les pieds des chevaux n'arrivent pas à être au sol, pense aux enfants de Hussein ibn Ali qui sont assoiffés depuis 7e Mahi Muharram. Azadar Hur a dit à son fils: cher fils, attache-moi, bande les yeux. Je suis incapable de regarder Hussein ibn Ali dans ses yeux. Azadar l'imam Hussein alayhi salam, Hur commença à marcher petit à petit vers l'imam al-Hussein alayhi salam. Et l'imam Hussein alayhi salam disait: Ya Abbas, allez-y, allez-y, Hur est en train de venir vers moi. Allez-y, s'il vous plaît, par respect. Azadar l'imam Hussein, Hur est en train d'avancer. Son fils a dit: Allahu Akbar. Hur a demandé: mon fils, qu'est-ce qui se passe? Son fils a dit: oh cher père, je suis en train de voir Abul Fadl Abbas qui vient vous accueillir. Azadar, après un bon moment, Imam Hussein alayhi salam a dit: Ya Ali al-Akbar, allez-y, accueillez Janabi Hur alayhi salam. Son fils a dit: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hur a demandé: mon fils, qu'est-ce qui se passe? Son fils a dit: cher père, Ali al-Akbar est en train de venir vous accueillir. Et à un moment donné, Azadar, l'imam Hussein, le fils, a prononcé 3 takbir. Hur a demandé: oh mon fils, qu'est-ce qui se passe? Son fils a dit: oh cher père, je vois Imam Hussein qui est en train de venir vous accueillir.
Azadarour tombe dans les pieds de l'imam al-Hussein alayhi salam. Ya Aba Abdillah, pardonnez-moi. Ya Aba Abdillah, j'ai fait une grosse erreur. Ya Aba Abdillah, si vous êtes venu à Kerbala, je suis le responsable. Si les enfants sont assoiffés, je suis responsable. Pardonnez-moi. Azadaro, Imam al-Hussein a embrassé Janab Hour. Ya Hour, je t'ai pardonné. Allah vous a pardonné. Azadara l'imam Hussein alayhi salam. Dans l'armée de l'imam al-Hussein, les takbir commença. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janab Zainab demande à Fizza, qu'est-ce qui se passe Fizza? Pourquoi j'entends des takbir dans l'armée de mon frère? Fizza a dit, Ya Shahzadi, Ya Zainab, Hur Ali Sayyidi a rejoint votre frère. Janab Zainab a dit, Ya Fizza, appelle Hur, je veux lui parler. Janab Hur est arrivé. Janab Zainab a dit, Ya Hur, acceptez mes salutations. Ya Hur, je vous demande pardon. Vous êtes venu aujourd'hui alors qu'on n'a même pas de l'eau. Azadarour a dit, Shahzadi, j'ai honte de vous, Shahzadi. Azadarour a dit, Ya Aba Abdillah, accordez la permission de mourir à mon fils. Ya Aba Abdillah, je veux que mon fils tombe en martyr. Azadara l'imam Hussein, le fils de Hour, est parti, il tombe en martyr, a dit, oh cher père, venez-moi en aide. L'imam Hussein a couru et est venu sur le corps du fils de Janab Hour. Azadaro l'imam Hussein a dit, Hour, s'il vous plaît, reculez-vous, vous n'allez pas pouvoir voir votre fils. Je dirais, Ya Hussein, vous êtes tellement miséricordieux envers Janab Hour, mais que va-t-il se passer quand vous-même vous serez sur la tombe, sur le corps de Janab Ali Akbar alayhi salam? لا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون